عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہیں اس وقت اپنے اردو کے ٹیچر ڈاکٹر محمد اعظم رضا تبسم کے ساتھ۔ عزیز طلبہ چلیے اپنے آج کے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں آپ سے یہاں سکرین شیئر کرتا ہوں تاکہ ہم اپنے آج کے موضوع کو بہت اچھے سے انداز میں سمجھ سکیں۔ عزیز طلبہ ہمارا آج کا موضوع ہے صنعت تلمی۔ سب سے پہلے لفظ تلمی صنعت پر بحث کرتے ہیں۔ صنعت لفظ بارہا میں بتا چکا ہوں میرے بچے، اس کا عام معنی جب لیا جاتا ہے تو اس کا معنی ہے کارخانہ، فیکٹری۔ لیکن جب آپ اس کو شعری اصطلاح میں استعمال کرتے ہیں تو اس کا معنی کارخانہ یا فیکٹری نہیں رہتا، بلکہ اس کا معنی بن جاتا ہے مہارت یا کاریگری۔ عزیز طلبہ دراصل مہارت یا کاریگری اردو ادب میں کیا مراد ہے؟ اردو ادب میں صنعت کو ہم مہارت یا کاریگری سے مراد اس طرح لیں گے کہ شاعر اپنے شعر میں کوئی ایسی کاریگری کرے، کوئی ایسی مہارت لگائے، کچھ ایسا طریقہ اختیار کرے، کوئی ایسی تکنیک استعمال کرے کہ شعر کے حسن میں اضافہ ہو جائے۔ نہ صرف شعر کے حسن میں اضافہ ہو بلکہ اس کے معنی کا ابلاغ بھی زیادہ آسان ہو جائے، اور قاری نہ صرف شعر کو سنے بلکہ سمجھنے میں بھی آسانی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ قاری شعر کا لطف بھی لے، شاعری کو پسند کرنے لگے۔ اصل میں یہ مہارت ہے، صنعت اس مہارت کو کہتے ہیں۔ صنعت تلمی، صنعت تلمی بیٹے اس کا سب سے پہلے تلمی کا آپ لغوی معنی دیکھیے۔ تلمی کا لفظی یا لغوی معنی ہے اشارہ کرنا۔ تلمی بنیادی طور پر عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے لغوی معنی ہے اشارہ کرنا۔ شعری اصطلاح میں تلمی سے مراد ہے ایک لفظ یا مجموعہ الفاظ کے ذریعے کسی تاریخی، سیاسی، اخلاقی یا مذہبی واقعے کی طرف اشارہ کیا جائے۔ بالکل اس کو آسان الفاظ میں آپ کو میں سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں آپ نے بہت سارے اشعار پڑھے ہیں جن میں مختلف چیزوں کا ذکر آتا ہے، مثلا مختلف ایسی چیزوں کا، ایسے ناموں کا ذکر آتا ہے جن کا تعلق اس زمانے سے نہیں ہے، زمانہ قدیم سے ہے۔ جیسے ایک مشہور شعر ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ، نہ کوئی رہا بندہ، نہ کوئی بندہ نواز۔ اب اس شعر کا جو پہلا مصرع ہے عزیز طلبہ وہ ہے محمود غزنوی کے بارے میں۔ محمود اور ایاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود اور ایاز، محمود اور ایاز۔ ایاز غلام تھا اور محمود بادشاہ تھا۔ محمود سے مراد محمود غزنوی ہے، اور یہ اس کا بڑا دانا جو ایاز تھا، یہ آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے، یہ اس کا بڑا دانا جو تھا، یوں سمجھے جرنیل تھا، اس کا فوج کا حصہ تھا، اور اس کا بہت قریبی یہ سپاہی تھا ایاز، اور لاہور کا پہلا گورنر بھی ایاز بنا۔ اور یہ بھی چلے بتاتے جائیں، ابھی بھی لاہور میں ایک مسجد میں ابو سعید کا مجھے نام نہیں یاد آ رہا، کہ وہاں پہ ایک مسجد میں ایاز کی قبر موجود ہے۔ تو بادشاہ محمود کا چلے ایک واقعہ بھی اس میں شامل کرتے ہیں۔ محمود غزنوی، ایاز بڑا دانا تھا، ایک مرتبہ محمود غزنوی نے اپنے دربار میں سکے اچھالے اور کہا کہ جتنے وزیر مشیر ہے وہ یہ سکے چن لیں۔ تو سارے بھاگے اور انہوں نے سکے چننا شروع کر دیے۔ ایاز جو تھا وہ بادشاہ کے ساتھ کھڑا رہا ہاتھ باندھے ہوئے۔ بادشاہ نے کہا ایاز تمہیں سکے نہیں چاہیے، تمہیں سونا نہیں چاہیے، تمہیں یہ اشرفیاں، یہ دولت نہیں چاہیے؟ تو ایاز نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا جب بادشاہ میرا ہے تو سب کچھ میرا ہے، میرے پاس آپ ہیں تو سب کچھ میرا ہے۔ عزیز طلبہ یہ واقعہ یہاں میں نے اضافہ تو کیا، لیکن اگر ہم یہی محبت اپنے اللہ سے کرنا شروع کر دیں تو یقین مانے زندگی میں ہم کسی کے محتاج نہ ہوں۔ بہرحال
महमूद ये वही था जिसका एक तारीखी जुमला था, जिसने सोमनाथ का मंदिर फतह किया। तो इसको हिंदुओं ने कहा कि भाई तुम इस मंदिर को ना गिराओ, जितना मालो दौलत लेनी है ले लो, लेकिन इसको मत गिराओ। तो महमूद ने कहा कि ना, ऐसा नहीं है, अगर मैं तुम्हारे साथ सौदाबाजी कर लेता हूं तो दुनिया मुझे बुत फरोश कहेगी। मैं बुत शिकन बनना चाहता हूं, मैं बुत शिकन हूं, बुत फरोश नहीं हूं। अजीज तलबा, बहरहाल आपने देखा महमूद और अयाज की जो शेर में जिक्र आया, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। तो इसके पीछे पूरे पूरे वाकयात हैं। यही बात जब शायर शेर में ऐसे चंद अल्फाज इस्तेमाल करे कि जिनके पीछे पूरे पूरे वाकयात हों, तारीखी, सियासी, अखलाकी या मजहबी, तो हम कहते हैं कि इस शेर में सनत तलमी इस्तेमाल हुई है। अजीज तलबा, मी के इस्तेमाल से बुनियादी तौर पे शेर के मानों में वुसअत और हुस्न पैदा हो जाता है। मुताला शेर के बाद पूरा वाकया कारी के ज़हन में, पढ़ने वाले के ज़हन में ताज़ा हो जाता है। अब अगर हम उर्दू की बात करें तो उर्दू में तलमीहात का माखज़ जो है हमारी तारीख है, हिस्ट्री है। बहुत सारी तलमीहात मुसलमानों और हिंदुओं के मजहबी अकायद और रसूमात से मुतल्लक भी है। बहुत सारी तलमीहात फ़र्जी भी हैं और बहुत सारी तलमीहात किस्से या तोहमात या कदीम दास्तानों के वाक़यात से भी ली गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और मजीद तलमी के खूबसूरत अशार देखते हैं। देखिए, क्या ये फर्ज है कि सबको मिले एक सा जवाब? क्या ये फर्ज है कि सबको मिले एक सा जवाब? आओ ना हम भी सैर करें कोहे तूर की। कितना प्यारा शेर है। अब इस पूरे शेर में आप देखिए कोहे तूर का लफ्ज, जब आपसे पूछा जाए कोहे तूर से क्या मुराद है, तो आप फौरन उस वाक़े की तरफ इशारा करेंगे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर एक अल्लाह से हम कलाम होते थे। कोहे तूर एक पहाड़ का नाम है और इसी पहाड़ पर मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम होते थे। मूसा अलैहिस्सलाम को इसीलिए अल्लाह से हम कलाम कर होने के लिए अल्लाह से हम कलाम होने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम को अपना क्या नाम है कोहे तूर पर जाना पड़ता था और वो कलीमुल्लाह बने। ठीक है जी। अब यहाँ देखें, आगे बढ़ते हैं। आग है, औलादे इब्राहिम है, नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तहान मकसूद है? अब यहाँ देखिए, आग है, औलादे इब्राहिम, नमरूद। अब नमरूद की जब बात करते हैं आप, तो आपके ज़हन में आता है ये वही शख्स था, वही बादशाह था जिसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में खुदाई का दावा किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसको ललकारा, समझाया और तौहीद की दावत दी और इसे कहा कि भाई ये जुर्म ना करो, खुदा एक है और वो खुदा कौन है? अल्लाह है। तो इसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सजा देने के लिए एक बहुत बड़ी आग रोशन की, और इतनी बड़ी आग कि वो आग का जो अलाव था वो इतना ऊंचा था, इतने बुलंद थे उसके शोले, कि अगर उसके ऊपर से परिंदा भी गुजरता तो वो भी भूना जाता। तो अब आप देखें, इस शेर को सुनने के साथ ही आपने फौरन आपके ज़हन में वाकया कौन सा आ गया? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, आग का और वो नमरूद का जिक्र आ गया। यही सनत तलवी है कि जब शायर शेर में कोई एक ऐसा लफ्ज जिक्र करे जिससे किसी माजी के, तारीख के, इस्लामी, मजहबी, सियासी, ठीक है, अखलाकी, मजहबी कोई ऐसे वाक्य की तरफ इशारा हो, तो हम कहते हैं शायर ने अपना सनत तलमी इस्तेमाल किया। अब देखें ये अल्लामा इकबाल का एक और शेर देखिए यहाँ पे, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। अब देखिए, आतिशे नमरूद में कौन कूद पड़ा? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गैरुल्लाह के सामने नहीं झुके, नमरूद के जुल्म के सामने नहीं झुके, बल्कि बेखतर कूद पड़ा कि बगैर डर और खौफ के आपने आग में छलांग लगा दी। ये बेटे वाक्या जो है, ये देखें, इस शेर में हमें इस वाक्य की तरफ हमारा ज़हन जाता है
یہ بھی سنت تلمی ہے۔ چلیے مزید چند خوبصورت ترین اشعار جو میں نے آپ کے لیے یہاں جمع کر رکھے ہیں، یہ نوٹس بھی آپ کو دیے جائیں گے، اور کوئی منگوانا چاہے تو اسے بھی ہم، یہ نیچے واٹس ایپ نمبر لکھا ہے، ہم اسے بھی یہ فری آف کاسٹ PDF فائل بھیج دیں گے۔ چلیے دیکھتے ہیں اشعار کی طرف۔ آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت۔ اب ذرا چاہے یوسف سے مراد وہ کنواں ہے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے پھینکا۔ اور دیکھیں بڑی دلچسپ یہاں ایک بات بڑے مزے کی، اگر بھائیوں کو پتہ چل جاتا نا کہ جو اس کنویں میں گرے گا تو وہ یوسف بنے گا، وہ مصر کا بادشاہ بنے گا، تو وہ کوئی بھی، وہ سارے بھائی پتہ کیا کہتے، یار مینو سٹی، یار مجھے گرانا، ذرا مجھے دھکا دے دو۔ لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گرے، دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت۔ یہاں پہ دوست تھوڑے ہیں اس دنیا میں اور بھائی بہت ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے جب ہم اس شعر کو پڑھا ہمارا ذہن اس واقعے کی طرف گیا۔ اب واقعہ بھی آپ میری کتاب حضرت یوسف علیہ السلام پڑھیں، بڑے مزے کی ہے، اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو بیان کیا، بہت لطف آئے گا آپ کو پڑھنے میں۔ تو واقعہ یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں، اپنے والد سے کہا تھا نا، رائی تو فلم نام سوری میں نے دیکھا ہے کہ مجھے جو چاند ستارے اور چاند جو ہے وہ سجدہ کر رہا ہے، تو پھر آپ کے والد نے کہا کہ اپنے بھائیوں سے اس خواب کا ذکر نہ کرنا۔ اور بھائی پہلے ہی حسد میں تھے کہ والد جو ہے وہ یوسف سے بہت پیار کرتے ہیں اور شاید ہمیں نظر انداز کرتے ہیں، ان کا یہ گمان تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا چلو یہ یوسف سے جان چھڑواتے ہیں، تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا اور کیا کیا، ایک بکری کا بچہ یعنی میمنہ ذبح کیا اور اس کا خون یوسف کی قمیض پہ لگا کے لے آئے اور کہا کہ ابا جان ہم وہاں پہ سیر کرنے گئے، وہاں کھیل کود تفریح میں مصروف تھے، یوسف چھوٹا تھا، اسے سامان کے پاس کھڑا کر کے ہم ذرا دوڑ مقابلے کے لیے گئے تو پیچھے سے بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا۔ یہ وہ واقعہ ہے۔ تو میں اپنے باپ کا یوسف تھا اس لیے محسن، اگلا شعر پڑھ رہا ہوں، میں اپنے باپ کا یوسف تھا اس لیے محسن، سکون سے سو نہ سکا، بھائیوں سے ڈرتا رہا۔ کتنا زبردست! اب یہ اسی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح محسن نقوی کا یہ شعر ہے کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے خوف میں سے خوف زدہ تھے، باپ نے منع کیا تھا ذکر، ایسے ہی میرا حال تھا۔ بہرحال یہ بھی اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اگلا شعر دیکھیے، تمنا دید کی کرے، تمنا دید کی موسیٰ کرے اور طور جل جائے، عجب دستور الفت ہے کرے کوئی بھرے کوئی۔ بڑا زبردست شعر۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے نا، اللہ کی بارگاہ میں کہا رب ارینی انظر الیک، اے میرے رب میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ اللہ سے بات کرتے تھے نا، تو اللہ کی آواز بہت پیاری انہیں پسند آئی، ان کے دل میں پیدا ہوا یہ خیال کہ اے اللہ کہ تیری آواز اتنی خوبصورت ہے تو تو خود کتنا خوبصورت ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی۔ تو یہ بہرحال اسی سلسلے میں شعر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی صفاتی تجلی اس پہاڑ پہ ڈالی جہاں موسیٰ کلام کرتے تھے، تو وہ پہاڑ جل گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ شاعر کہتا ہے تمنا دید کی موسیٰ کرے اور طور جل جائے، عجب دستور الفت ہے کرے کوئی بھرے کوئی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ مشہور زمانہ شعر، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، کہ ابن مریم سے مراد عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑے معجزات عطا کیے تھے۔ آپ جو مادرزاد اندھے ہوتے تھے ان کو بھی ٹھیک کر دیتے تھے، کوڑ کے مرض کو ٹھیک کر دیتے تھے، بڑے آپ کو اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ دیا تھا مسیحی کا، شفا یاب کرنے کا، یہ اس طرف اشارہ ہے۔ اور آپ دیکھیں قرآن پاک میں جا بجا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بڑے خوبصورت انداز میں، اور مریم علیہ السلام کا ذکر بھی اتنے خوبصورت انداز میں ہے۔ آپ میری کتاب ہے اس پہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام
اور हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे भी मेरी किताब मौजूद है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे भी किताब मौजूद है। मेरे बच्चों मुताला करो, ये उधर ना कॉलेज के बाहर बुक शॉप से भी मिल जाती हैं ये, ठीक है, नेट पे भी सर्च कर सकते हैं आप, मौजूद होंगी कोई पीडीएफ वगैरह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने माना कि तू यूसुफ सा हसी है लेकिन, हाय हाय क्या खूब शेर है। मैंने माना कि तू यूसुफ सा हसी है लेकिन, ये मेरा दिल है कोई मिस्र का बाजार नहीं, ये मेरा दिल है कोई मिस्र का बाजार नहीं। तो ये देखिए ये बड़ा मजे का शेर है कि यूसुफ सा हसी है लेकिन, यूसुफ अलैहिस्सलाम ना जब छोटे थे अच्छा यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत थे, और इतने खूबसूरत थे कि जब मालिक बिन जागर उस बंदे का नाम था जिसने आपको कुएं से निकाला ना, तो वो निकाल के आपको मिस्र ले गया। अब गर्दो गुबार में अटे हुए थे सफर करके, तो वहां जाके उसने कहा ये बच्चा, इस जैसा हसीन बच्चा दुनिया में मैंने कोई नहीं देखा, और मिस्र का हुस्न मशहूर था, ठीक है। तो वहां वैसे ही लोग बड़े खूबसूरत थे, लेकिन अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को इतना हुस्न दिया कि मिस्र के बहुत बड़े बड़े हसीन आप पे कुर्बान होने को तैयार थे, ठीक है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को वहां से निकाला और साथ ले गया। वहां जब पहुंचे मिस्र में, उसने कहा इस बच्चे को नहलाओ, तैयार करो, इसको कपड़े पहनाओ, इसे ये वाला जूता पहनाओ। उसने एक स्टेज लगाया और उसके गिर्द मलमल का कपड़े लटकाए, पर्दे लटकाए, और यूसुफ अलैहिस्सलाम के दीदार का भी उसने टिकट रखा कि यूसुफ को देखने के भी पैसे होंगे। उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस तरह यूं कह ले बड़ा कैश किया इन मामलात में। तो बहरहाल वो वाक्य आप किताब में पढ़ें, बड़ा मजा आएगा। इसको मैंने बड़ी डिटेल में वहां लिखा है, बहुत लुत्फ आएगा आपको। निकलना खुल्द से, अगला शेर, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन, ये मिर्जा गालिब का शेर है मेरे ख्याल में। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकाले गए। अब ये शेर है, कहता है कि आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से निकले, ये तो हमें पता है, हमारे इल्म में है ये बात, लेकिन हम बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले। ये तो बात आम है, लेकिन हमें अपनी इज्जत की फिक्र पड़ी हुई है भाई, हम अपने महबूब के कूचे से बड़े बेइज्जत होके निकले हैं। तो बहरहाल इसमें बाकी चीजें बेइज्जती से ज्यादा जो गौर फिक्र का मकाम है वो ये निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जन्नत से जमीन पर आना, ये असल में इसमें तलमी है। और फिर जन्नत का आबाद होना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का यहाँ पे रहना, और उनके आगे रूए जमीन पर नस्ल चलना, और हम अपने आदम बाबा आदम की औलाद हैं। ये बुनियादी तौर पे सनत तलमी है। मुझे तो इसमें ये सारे शेर ही मैंने बड़े जबरदस्त सिलेक्ट किए हैं आप लोगों के लिए, लेकिन ये शेर जो है ना, मैंने माना कि तू यूसुफ सा हसी है लेकिन, ये मेरा दिल है कोई मिस्र का बाजार नहीं, बाजार नहीं, ये सबसे ज्यादा पसंदीदा है मेरा शेर। तो सनत तलमी खुलासा बयान करते हैं अजीज तलबा, वो सनत जिसमें कोई ऐसा लफ्ज बयान किया जाए जिसका इशारा किसी तारीखी, सियासी, अखलाकी या मजहबी वाक़े की तरफ हो, उसको हम सनत तलमी कहते हैं। या यूं कह लें, शायर जब अपने शेर में, किसी शेर में, ठीक है, कोई ऐसा लफ्ज जिक्र करे जिससे किसी तारीखी, सियासी, अखलाकी या मजहबी वाक़े की तरफ इशारा हो, तो हम कह सकते हैं शायर ने इस शेर में सनत तलमी इस्तेमाल की। अजीज तलबा, उम्मीद करता हूँ कि आपको सनत तलमी बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और इसमें आप में से किसी का कोई सवाल हो तो वो सवाल भी कर सकता है, ठीक है जी। मैं दुआ भी करता हूँ अल्लाह ताला आपको ये जो बातें हैं, ये बड़ी मज़े की बातें हैं, खूबसूरत, ये सही मानों में समझाए और आप अपनी ज़िंदगी को बदलें। जी, किसी का कोई सवाल है तो सवाल कर सकते हैं।